Let's sing like this. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. Everybody, oh, this is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture, numbers on my side, angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. Perfect submission, all is at rest. I am my Savior and happy end. Oh, yes. Watching Him waiting, looking above. Let's stand together, come on. Perfect His goodness, lost in His Love, everybody say, this is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Sing again, say, this is my story, this is my song, for praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Think about what you're thankful for tonight. Sing like this. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. All the day long we praise you, oh we praise you. In Hebrews it says, let us continually offer the sacrifice of praise, the fruit of our lips professing His name. So sing after me. Let the fruit of our lips be pleasing to you. Let the fruit of our lips be pleasing to you. We praise you, O God. 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 Let the fruit of our lips be pleasing to you. Let the fruit of our lips be pleasing to you. We praise you, O God. We praise you, O Oh, God. we praise you, O God. We praise you, O God. The fruit of our lips be pleasing to you. Let the fruit of our lips be pleasing to you. We praise you, O God. We praise you, O God. We praise you, O God. The fruit of our lips be pleasing to you.
All right, Eileen. Oh, greater than great, stronger than strong, higher than high, wiser than wise, our God. He is above and beyond. Oh, deeper than deep, wider than wide, with a mercy that reaches to the heavens so far. God is above and beyond. Now unto the one who is able to do more than we could ask or imagine, according to his power within us. He's the God who can't do anything. Hey, yeah. Now unto the one who is able to do more than we could ask or imagine, according to his power within us. He's the God who can do anything. Yeah, yeah, yeah. There is no one like our great God. There is no one like our great King. Bow before his majesty. There is no one like our great God. There is no one like our great King. We can trust his power and strength. Oh yeah, yeah. Greater than great, stronger than strong, higher than high, wiser than wise. Our God is above and beyond. Oh, deeper than deep, wider than wide, with mercy that reaches to the heavens so far. Our God is above and beyond. Oh yes, yes. Now unto the one who is able to do more than we could ask or imagine, according to his power within us. He's the God who can do anything. Yeah. Oh, hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. There is no one like our great King. Yeah. Bow before his majesty. There is no one like our great God. Yeah. There is no one like our great King. We can trust his power and strength. Amen.
Bless thou the Lord, oh my soul. Praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul. Praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul. Praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul. Praise ye the Lord. I will sing unto the Lord as long as I live. I will sing praise to my God while I have my being. My meditation of Him shall be sweet. I will be glad. I will be glad in the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul. Praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul. Praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul. Praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul. Praise ye the Lord. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. For my pardon, this I see. Nothing but the blood of Jesus. For my cleansing, this my plea. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace. Nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness.
nothing but the blood of Jesus. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. Yea, when this flesh and heart shall fail, and mortal life shall cease, I shall possess within the veil a life of joy and peace. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we
할렐루야. 하나님의 이름을 찬양합니다. 예수 그리스도의 이름도 찬양합니다. 우리 성령 하나님께서 귀한 찬양으로 영광을 받으신 줄 믿습니다. 아멘. 우리 이 시간은 하나님 앞에 귀한 예물 들고 나와서 드리는 시간을 갖기를 원합니다. 온라인 헌금 안내입니다. 우리 또락 한인교회 온라인 헌금 계좌는 지금 보이시는 것처럼 www.therockanaheimkorean.com/give www.therockanaheimkorean.com/give 이곳에 들어오시면 여러분이 원하시는 대로 하나님께 드릴 수 있는 그 헌금이 자세하게 항목이 나누어져 있고요. 여러분들이 그 인포메이션을 넣으시면 되겠습니다. 그리고 이것이 불편하신 분들은 모았다가 교회로 갖고 오시든지 저에게 따로 연락을 하셔서 저희가 모아서 헌금을 드릴 수 있도록 잘 하나님 앞에 드릴 수 있도록 도와드릴 테니까 저한테 연락을 해주시기를 바랍니다. 우리 헌금을 위해서 제가 기도하고 우리 찬양하시면서 하나님께 예물 드리기를 원합니다. 기도하겠습니다. 살아계신 아버지 하나님, 은혜와 사랑을 진심으로 감사를 드립니다. 오늘도 하나님 앞에 예배 드리고 그리고 빈손으로 나오지 않고 예물 들고 나온 귀한 가정들과 손길들을 기억하여 주옵소서. 그들이 바라고 원하고 기도하는 것 소원을 들어주시고 귀한 예물 받아 주옵소서. 드리는 헌금 위에 하나님 복 내려주셔서 하늘에 신령한 복과 땅에 기름진 복으로 채워주시고 30배, 60배, 100배의 열매로 되돌려 주셔서 계속해서 주의 복음을 증거하는데 우리 사랑하는 성도님들 가정마다 어려움 당하지 않고 넉넉함으로 전도할 수 있도록 그 삶을 책임져 주시옵소서. 귀한 헌금 쓰여지는 곳에 하나님의 나라가 계속해서 증거되게 하시고 복음이 전달되게 하시며 우리 예수님의 생명의 복음, 영생의 복음 그 이름이 널리 증거되게 하여 주옵소서. 그 사역을 하는데 귀한 이 물질 주님께서 사용하여 주옵소서. 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 사모하는 친구가 되시는 구주 예수님은 아름다워라. 산 밑에 백합하여 빛나는 새벽별 주님 평안할 길 아주 없도다. 내 맘이 아플 적에 큰 위로 되시며 나 외로울 주는 젖산 밑에 백합 빛나는 새벽별 이 땅 위에 비길 것이 없도다. 내 맘의 모든 염려 이 세상 고락도 주님 항상 같이 하여 주시고 시험을 당할 때에 악마의 계교를 즉시 물리치사 나를 지키네. 온 세상 날 버려도 주 예수 안 버려 끝까지 나를 돌아보시니 주는 젖산 밑에 백합 빛나는 새벽별 이 땅 위에 비길 것이 없도다. 내 맘을 다하여서 주님을 따르면 길이 나를 사랑하리니 물들이 두렵지 않고 장검도 걷었네. 주는 높은 산성 내 방패시라. 내 영혼 먹이시는 그
있길 원하네. 주는 저 산 밑에 백화 빛나는 새벽별 이 땅 위에 비길 것이 없도다. 주는 저 산 밑에 백화 빛나는 새벽별 이 땅 위에 비길 것이 없도다. 할렐루야. 하나님께서 귀한 찬양과 헌금 그리고 우리의 찬송을 받아주신 줄 믿습니다. 아멘. 저는 이 시간 여러분과 함께 귀한 은혜를 나누고자 하는 더락 한인교회 담임 목사 박정기 목사입니다. 여러분 만나서 반갑고요. 지난 한 주간 동안 정말 여러분의 삶이 얼마나 고단하고 처절하고 지치고 힘드셨겠습니까? 하지만 이제 우리 하나님의 보좌 앞으로 나오면서 우리가 하나님을 예배하고 찬양하고 그리고 이렇게 이제 주님께서 주시는 메시지, 말씀을 듣는 귀한 시간을 통해서 하나님께서 여러분에게 주시는 귀한 말씀을 우리가 듣는 시간을 갖기를 원합니다. 저는 오늘 내 영혼아 야훼를 송축하라, 여호와를 송축하라라는 제목으로 은혜를 나누기를 원합니다. 하나님의 말씀 시편 103편 1절부터 5절까지의 말씀이 되겠습니다. 우리 성경을 보시고 또 자막을 통해서 같이 읽으시면 되겠습니다. 시편 103편 1절에서 5절까지의 말씀입니다. 내 영혼아 여호와를 송축하라. 내 속에 있는 것들아 그의 거룩한 이름을 송축하라. 내 영혼아 야훼를 송축하며 여호와를 송축하며 그의 모든 은택을 잊지 말지어다. 그가 내 모든 죄악을 사하시며 내 모든 병을 고치시며 내 생명을 파멸해서 속량하시고 인자와 긍휼로 관을 씌우시며 좋은 것으로 내 소원을 만족하게 하사 내 청춘을 독수리같이 새롭게 하시는도다. 아멘. 어디서 많이 들어본 하나님의 말씀이죠. 그 80년대 후반에 우리가 많이 불렀던 찬양 중에 이런 찬양 여러분 기억하실지 모르겠습니다. 찬양하라 내 영혼아, 찬양하라 내 영혼아, 내 속에 있는 것들아 다 찬양하라. 그리고 감사하라 내 영혼아. 그리고 3절 송축하라 내 영혼아. 이 모든 그 가사의 내용이 바로 오늘 본문 말씀을 주제로 삼아서 지은 귀한 찬양이 되겠습니다. 인간은 자기보다 높고 위대하신 분을 송축하게 되어 있습니다. 그 크신 이름을 온 천지에 또 알려지도록 합니다. 우리의 본성이 그렇습니다. 또 우리를 지어주시고 돌봐주신 우리 하나님을 우리가 아무리 송축한다 할지라도 부족함이 없겠죠. 다만 그분이 여호와 하나님이 바로 저와 여러분을 창조하신 하나님이냐 아니냐 그를 깨닫느냐 못 깨닫느냐 그 차이일 뿐입니다. 그것을 알고 깨달았다면 우리는 영원히 하나님의 위대하심을 찬양할 수밖에 없습니다. 그런데 요즘 시대에 우리는 그 하나님을 인식하지 못함으로 인해 깨닫지 못함으로 인해 내가 알지 못함으로 인해 감사에 대한 불감증을 안고 있다고 저는 말씀드리고 싶습니다. 뭐가 없다고요? 우리가? 감사가 없다고요. 그 증세로 표현하자면 감사 불감증, 감사를 인식하지 못하고 깨닫지 못하는 그런 병에 걸려 있는 사람들이 누구냐? 이 요즘 세상을 살고 있는 많은 현대인, 우리 또 자녀들까지도 그렇게 증세에 시달리고 있다라고 저는 진단을 하겠습니다.
감사를 잃어버린 사회나 개인은 그리고 가정은 결코 건강할 수가 없습니다. 감사를 통해 개개인이 변화할 때 가정도 변화되고 사회도 변화되는 겁니다. 국가가 변화되어 행복한 삶을 사는 것도 저와 여러분을 지으시고 사랑하시고 우리를 만드신 창조자 하나님, 여호와 하나님을 감사할 때, 하나님을 찬양할 때, 그 하나님을 우리가 송축할 때 바로 모든 것이 제자리로 돌아가고 행복하게 되는 것입니다. 이번 달은 감사라는 주제로 계속해서 제가 성경에서 말하는 감사에 대해서 말씀을 전하고 있습니다. 첫 번째 우리가 기억해야 될 것은 잊어버리지 말아야 될 감사가 있습니다. 다시요. 잊지 말아야 할 감사. 우리가 잊어버리면 안 되는 감사들이 있습니다. 은혜를 받고 거기에 돌보심을 입고 잊어버리는 경우가 허다합니다. 감사는 공중에서 사라지는 그런 단어가 아니라 감사에는 힘이 있습니다. 파워가 있습니다. 능력이 있습니다. 그러므로 우리의 삶에 대해서 하나님께 감사를 드린다는 것은 우리가 하나님의 그 은혜를 생각하고 기억하고 우리의 베푸신 모든 것을 주신 그 원인 제공자에 대한 하나님께 대한 정말 영광을 우리가 드러내는 것이 하나님께 감사를 표현하는 것입니다. 그러면 하나님께서는 바로 감사라 드리는 것에 대한 보상, 대가를 지불해 주십니다. 시편 78편 11절 말씀 보겠습니다. 시편 78편 11절 야훼께서 행하신 것과 일단 17절 말씀 먼저 볼게요. 야훼께서 행하신 것과 그들에게 보이신 그의 기한 일을 잊었도다. 옛적에 하나님이 애굽 땅 소환들에게서 기한 일을 그들의 조상들의 목전에서 행하셨으되 그가 바다를 갈라 물을 무더기같이 서게 하시고 그들을 지나가게 하셨으며 낮에는 구름으로 밤에는 별빛으로 인도하셨으며 광야에서 반석을 쪼개시고 매우 깊은 곳에서 나오는 물처럼 흡족하게 마시게 하셨으며 또 바위에서 시내를 내사 물이 강같이 흐르게 하셨으나 그들은 계속해서 하나님께 범죄하여 메마른 땅에서 지존자를 배반하였도다. 이처럼 우리 사람들은 과거에 받은 은혜를 너무나도 쉽게 잊어버립니다. 하나님이 이스라엘 백성을 이끌어서 광야에서 행하신 기적은 우리가 오늘날 과학으로 설명할 수 없는 것이 더 많습니다. 목이 마르다고 해서 바위를 두들겼더니 거기서 샘물이 터져나왔다. 그리고 배가 고파서 견디지 못할 때 갑자기 하늘에서 만나라는 이상한 그런 씨앗 같은 게 와서 그걸 주워서 떡을 만들어 먹었다. 또 고기가 먹고 싶다고 하니까는 갑자기 메추리 같은 새가 날라와서 이렇게 손으로 잡을 수 있을 만큼 많은 메추리가 하늘에서 내려와서 고기를 실컷 먹었다. 하나님이 이렇게 이 모든 일을 기적적으로 행하셨음에도 불구하고 이스라엘 백성들은 그것에 대한 감사를 잊어버리고 말았습니다. 요즘은 우리가 부모님의 은혜를 더욱 귀중히 여기고 감사하는 시대가 되었어요. 왜냐하면 젊은 사람들이 독립을 해서 고생을 쭉도록 해도 삶이 나아지는 것이 없기 때문에 다시 독립한 사람들, 청년들이 집으로 돌아와서 집에서 출퇴근하는 사람도 있고 부모님 슬하러 다시 들어와서 보호하심 속에서 집 렌트비 안 내고 부모님 의지해서 살고 하는 그런 젊은이들이 많은 그런 시대에 우리가 살고 있습니다. 경제적으로 어렵기 때문에 이러한 현상이 일어나고 있는 거죠. 특히 우리 지금 코비드-19 이것 때문에 우리가 얼마나 고생하고 있습니까? 경제가 완전히 유축이 되었죠.
그 얼마 전에 미국 정부가 발표하기를 지난 분기가 7월 달까지 2020년도 분기라는 것은 뭐 한 서너 달 정도 그 경제 동향을 얘기하는 거죠. 마이너스 30%. 말도 안 되는 거죠. 미국이 얼마나 큰 규모의 경제 규모를 가지고 있습니까? 그런데 거기에서 마이너스 30%의 경제 성장이다라는 것은 경제가 완전히 폭망했다고 우리가 봐도 과언이 아닙니다. 이런 상황 속에서 우리가 신앙을 갖고 믿음을 갖고 하나님을 바라보지 않고 산다는 것은 정말 대단한 거죠. 이럴 때 우리는 하나님을 바라보고 하나님께 부르짖고 우리가 입술로 선포한 것을 믿었을 때 하나님께서 기적적으로 하나님의 믿음에 대한 결과 그 응답을 해주신다는 것을 다시 한번 깨닫기를 원합니다. 감사는 여러분 하나님께 드리는 제사예요. 우리가 부모님한테 그렇게 신세를 지고 살면서 만약에 그 청년들이 렌트비도 안 내고 밥값도 안 내고 부모님과 같이 살면서 부모님 감사합니다 말 한마디 안 하고 부모님을 오히려 무시하고 이런다면 누가 그러한 것을 베풀어주고 싶겠습니까? 아무리 부모라 하더라도요. 감사합니다. 부모님 고맙습니다. 저를 돌봐주시니 정말 감사합니다. 이렇게 감사를 표현하지 않는 아들, 딸에게 부모님은 더욱더 많이 베풀 수밖에 없는 거죠. 그래서 그 감사는 굉장히 중요한 것입니다. 제가 말씀드립니다. 하나님께 드리는 제사가 바로 뭐냐? 감사라는 거죠. 옛날에 이스라엘 백성들은 하나님께 제사를 많이 드렸습니다. 짐승을 잡아다가 피를 내고 불태워서 제사하고 곡식을 갖다 바칠 때도 있고 그렇게 소나 양을 잡을 때도 있고 비둘기들 잡을 때도 있고 그렇게 제사를 드림으로 하나님을 공경한다라고 경배한다, 경외한다 그렇게 표현을 했는데 하나님께서 성경에서 하시는 말씀은 나에게 감사를 하는 것이 바로 제사다라고 성경에 말씀을 하셨습니다. 우리가 드릴 제사는 하나님께 드릴 제사는 감사밖에 없는 것입니다. 우리에게는 예수님 감사합니다. 하나님 아버지 감사합니다. 보혜사 성령님 감사합니다라는 고백이 바로 하나님께 드리는 우리의 모든 것이 되겠습니다. 구약 4,000년 동안에 아버지 야훼 하나님께서 정면에서 일하셨습니다. 그 뒤에 예수님이 오셔서 그 33년 공생애를 통해서 3년간의 사역을 통해서 역사하셨고 그리고 부활 승천하신 이후에는 지금은 보혜사 성령 하나님이 이 땅에 오셔서 일하고 계시고 역사하고 계십니다. 그런데 이 성령님께서 임하셨을 때 바람같이 임하셨다고 성경은 기록하고 있습니다. 성령님께서 바람과 같이 이제는 우리와 함께 한다는 것입니다. 바람의 특징이 무엇일까요, 여러분? 첫 번째, 눈에 보이지 않습니다. 그런데 우리가 소리는 들을 수 있습니다. 그리고 우리가 느낄 수 있습니다. 그것이 바람이 가지고 있는 대표적인 특성이죠. 성령 하나님도 바로 그렇게 우리와 대화하시고 커뮤니케이트를 하십니다. 물론 성경을 통해서 항상 대화를 하시는 분이 바로 성령 하나님이신 것을 우리가 기억해야 되겠습니다. 그리고 인격적으로 와 계시기 때문에 성령님을 인정하고 환영하고 모셔드리는 사람만이 감사하고 찬송하며 더욱 많은 감사를 성령님을 통해서 할 수가 있습니다. 성령님이 나를 도와주심으로 하나님 아버지께 예수님께 감사를 드릴 수가 있는 거죠. 시편 50편 말씀에 보면 23절 말씀 봅니다. 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영화롭게 하나니 그의 행위를 옳게 하는 자에게 내가 하나님의 구원을 보이리라. 하나님께 감사와 영광을 돌리는 자는 하나님이 구원의 역사, 그 생명을 살리는 역사를 일으켜 주신다고 말씀하십니다. 이 시편도 찬송으로
만들어서 보급이 되었죠. 감사로 제사 드리는 자가 하나님을 영화롭게 하나니 그 행위를 옳게 하는 자에게 하나님의 사랑 보이시리라. 감사드려. 그죠? 감사드리세 아버지께 감사로 제사를 찬양드리세 아버지께 우리의 찬송을 우리의 감사 찬송을. 아멘. 시편 바로 50편 23절 말씀을 가지고 지은 찬송시입니다. 이처럼 우리가 하나님께 감사를 드리고 하나님을 영화롭게 할 때 하나님은 구원의 역사를 베푸십니다. 성경에도 은혜를 잊고 감사하지 않는 사람이 나옵니다. 진짜 간 큰 사람입니다. 누가복음 17장에 보면 예수님께서 마을에 들어가실 때 10명의 문둥병 환자가 멀리서 예수님을 보고 하나님의 아들 예수여 우리를 불쌍히 여기소서 라면서 병을 고쳐달라고 간구를 합니다. 고함을 칩니다. 이때 예수님께서는 그 10명의 문둥병자들을 보시고 불쌍히 여기시면서 제사장에게 가서 너의 몸을 보여라 라고 하십니다. 그래서 10사람이 예수님의 말대로 제사장에게 달려가는데 가면서 보니까 병이 나은 거예요. 그러니까 예수님의 말씀이 떨어져서 즉시로 나은 것이 아니라 제사장께로 몸이 거룩한 것을 보이라고 말씀하시면서 가라고 했을 때 믿음을 가지고 병든 몸으로 제사장으로 가는 길에 고침을 받았다는 거예요. 믿음이 역사를 한 거죠. 그런데 그 중에 한 사람만 너무 놀라서 예수님께 돌아와서 무릎을 꿇어 엎드리고 주님, 문둥병이 나았습니다 라고 고백을 합니다. 그리고 통곡을 하며 감사합니다. 이 병을 낫게 해주셔서 정말 감사합니다 주님. 예수님이 들으시고 나머지 9명은 어디 갔느냐라고 물어보십니다. 내가 고친 사람은 10명인데 왜 너만 돌아와서 감사하느냐. 하나님도 감사받으시길 원하기 때문에 예수님께서는 우리가 그런 은혜를 받았으면 감사 드리기를 원하신다는 그러한 것을 우리가 엿볼 수 있습니다. 하나님도 감사받기를 원하시기 때문에 우리가 은혜를 받았다면 하나님으로부터 은혜를 받았다면 감사를 해야 합니다. 그리고 난 다음 주님이 그 한 사람의 문둥병자, 고침받은 문둥병자를 보시며 내 믿음이 너를 구원했으니 평안히 가라. 아멘. 내 믿음이 너를 구원했으니 평안히 가라라는 것은 문둥병뿐만 아니라 내가 상처 입은 모든 것이 다 나음을 받았다. 영혼의 상처, 혼육의 상처까지도 다 고침을 받았다는 것을 의미합니다. 우리가 하나님께 감사하면 이렇게 하나님은 온전하게 우리의 연약한 부분을 고쳐주십니다. 감사는 그러한 힘을 가지고 있습니다. 예수님께 병을 치료받고도 9명은 감사를 표현하지 않았고 가던 길을 그냥 갔습니다. 얼마나 많은 손해가 있겠어요. 육신의 병만 고침받은 거 아니겠어요? 하지만 감사한 문둥병자는 영혼에게 고침을 다 받았다고 우리가 생각할 수 있습니다. 예수님께서 9명은 어디에 있느냐라고 물으신 것을 기억해야 되겠습니다. 예수님은 오늘날에도 감사로 나오는 자를 찾고 계십니다. 아멘. 두 번째, 감사는 마귀를 쫓아냅니다. 아멘. 감사는 마귀를 쫓아낸다. 왜냐하면 마귀가 제일 싫어하는 것이 감사하기 때문이에요. 우리의 대적 마귀는 우리가 하나님께 감사하며 영광 돌리는 것을 가장 싫어합니다.
아담은 에덴에서 창조주 하나님의 은혜에 감사하지 않았습니다. 감사가 사라지고 불평불만은 가져오는 마귀와 즐겁게 대화를 하기 시작한 것 자체가 잘못된 거죠. 결국 마귀의 게임에 빠져서 선악과를 알게 하는 열매를 따먹게 되었고 하나님을 거역하게 되고 말았습니다. 그러면 아담과 하와는 선악과를 따먹고 난 후에 하나님에 대해서 구체적으로 불평불만했다는 내용은 나와 있지 않지만 하나님의 말씀에 대해서 의심을 하고 그랬을 것이다 라고 우리가 추측은 해볼 수가 있습니다. 왜냐하면 선악을 알게 하는 나무 자체가 판단을 하게 하고 분별을 하게 한다는 그러한 의미를 내포하고 있을 때 내가 하나님이 되어서 이래라 저래라 하는 생각이 들어갔다는 거죠. 하나님이 만들어주신 이브 때문에 선악과를 따먹었다고 아담은 핑계를 댑니다. 벌써부터 핑계대고 불평을 하게 되는 거죠. 컴플레인 자체, 핑계 자체, 변명 자체가 그러하다고 말씀드릴 수 있습니다. 자기의 책임을 돌리는 거죠. 책임을 안 지려는 거고요. 선악과를 알게 하는 열매는 그만큼 무시무시한 악의 능력이 있었던 것입니다. 그러니까 하나님께서 이제는 하와에게 물어봅니다. 왜 선악과를 남편에게 줘서 먹게 했느냐 하와야. 그랬더니 내가 먹고 싶어서 막 먹었나요? 뱀이 꾀었기 때문에 제가 넘어가서 먹었습니다 라고 또 변명을 합니다. 이전에 아담과 하와가 선악과 열매를 먹기 전에 인격, 심성하고는 전혀 다른 반응이 나오는 거죠. 책임을 떠넘깁니다. 사람들은 잘못한 일이 있으면 내가 잘못했습니다. 제가 책임지겠습니다. 라고 말하는 사람보다 남한테 책임을 떠넘기는 사람이 더 많습니다. 왜냐하면 자기가 불이익을 당할까봐 그러죠. 인간은 그만큼 악한 마음이 항상 DNA가 이 안에, 마음 안에 있는 겁니다. 우리는 하나님 앞에서 절대로 잘났다고 고개도 들 수 없는 존재거든요. 그리고 절대로 그렇게 해서도 안 되겠습니다. 항상 겸손하게 하나님의 말씀이 맞습니다. 옳습니다. 잘못했습니다. 저의 죄를 용서해 주세요. 회개합니다. 라고 고백을 하고 하나님 앞에 겸손해지고 자기의 죄를 자복하는 것이 본연의 모습이 되겠습니다. 아담은 하나님께 감사하지 않았어요. 마귀와 더불어 불평하다가 선악과를 따먹게 되었고 하나님 앞에서 스스로 좋다 더 나쁘다를 분별하려고 하고 그렇게 하나님의 권한을 지가 휘둘리려고 하다가 저주를 받고 에덴 동산에서 쫓겨나게 됩니다. 선악과를 먹는다는 것은 참 중요한 일입니다. 하나님과 동등하게 될 것이라는 마귀의 게임에 넘어가자 하나님은 아담과 하와를 쫓아내셨어요. 어마어마한 징벌을 내리신 거죠. 수고와 고통의 저주도 함께 그때 내리셨습니다. 하나님 앞에서 우리는 스스로 좋다 나쁘다라고 얘기를 하면 안 되겠습니다. 다시 한번요. 좋다 나쁘다 저와 여러분이 판단할 자격도 없는 죄인입니다. 하나님이 시키는 일은 좋든 하찮든 무조건 아멘 하겠습을 이렇게 순종하고 따라가는 것입니다. 하나님 앞에 아니요 안 좋아요 라고 하면 그 말은 하나님을 저항하는, 하나님을 거부하는 그 자체가 됩니다. 하나님이 시키는 일에 절대로 순종하는 저와 여러분이 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 우리가 감사하지 않고 불평과 불만으로 가득 차 있게 된다면 그것은 바로 마귀의 올무에 내 스스로를 칭칭 감아내는 결과를 가져온다는 것도 기억하시기 바랍니다. 세 번째, 마지막으로 하나님을
올바로 섬기는 감사가 있습니다. 하나님을 올바로 섬기기 위해서는 하나님을 높이고 기쁘고 즐거워하고 하나님께 감사를 드려야 합니다. 이것이 바로 하나님을 올바로 섬기는 지름길입니다. 시편 118편 28절 말씀 봅니다. 29절까지요. 주는 나의 하나님이시라. 내가 주께 감사하리이다. 주는 나의 하나님이시라. 그리고 내가 주를 높이리라. 여호와께 감사하라. 그는 선하시며 그의 인자하심이 영원하미로다. 아멘. 하나님은 감사로 제사 드리는 것을 크게 기뻐하신다고 성경이 말씀하고 있습니다. 우리가 하나님께 기도해서 응답받기를 원한다면 하나님께 감사를 많이 드려야 되겠습니다. 시편 145편 1절에서 2절 말씀. 왕이신 나의 하나님이여 내가 주를 높이고 영원히 주의 이름을 송축하리이다. 내가 날마다 주를 송축하며 영원히 주의 이름을 송축하리이다. 아멘. 찬송이 있죠. 왕이신 나의 하나님 내가 주를 높이고 영원히 주의 이름을 송축하리이다. 아멘. 우리가 하나님 앞에 하나님 감사합니다 라고 고백하는 것은 어려운 일은 아닙니다. 시편 103편 22절 말씀. 야훼의 지으심을 받고 그가 다스리시는 모든 곳에 있는 너희여 야훼를 송축하라. 아멘. 내 영혼아 야훼 여호와를 송축하라. 우리가 여호와 하나님을 송축함에 있어서 내 영혼아 여호와를 송축하라 명령하는 겁니다. 내 속에 있는 것들아 다 그의 거룩한 이름을 송축하라 명령하는 거예요. 내 영혼아 여호와를 송축하며 그의 모든 은택을 잊지 말지어다 명령하는 겁니다. 내 스스로에게. 그러면서 감사와 찬송과 영광을 돌립니다. 우리 하나님의 은택은 그가 하나님이 우리의 모든 죄악을 사하시며 모든 병을 고치시며 우리의 생명을 파멸해서 구속하시고 인자와 긍휼로 관을 씌우신다고 오늘 말씀은 말하고 있습니다. 시편 103편 3절에서 4절까지의 말씀이죠. 그러므로 우리는 늘 우리의 죄를 용서해 주시는 하나님을 기억해야 됩니다. 그리고 하나님을 올바로 섬겨야 합니다. 그 올바로 섬기는 방법이 하나님께 감사하고 하나님을 찬양하고 하나님께 송축하고 영광을 돌리고 그리고 우리가 기도하는 것이죠. 우리의 꿈은 굉장히 이성적입니다. 그리고 우리의 믿음에도 희노애락이 있습니다. 잘 믿었다가 잘못 믿었다가 믿음이 연약했다가 울었다가 그리고 또 다시 웃고 또 믿었다가 하는 그런 희노애락의 감정을 가지고 있죠. 그렇기 때문에 우리가 믿음을 가슴에 품어 안을 때는 희망이 생깁니다. 꿈이 우리 가슴에 있기 때문이죠. 그런데 우리가 여러분 부르짖고 기도하기만 하고 부르짖기만 하고 믿음을 안 갖는다면 부르짖은 거에 대해서 하나님이 이미 이루어 주셨다라고 생각을 하고 입으로 선포하고 생각을 하고 행동을 하는 믿음이 수반되는 faith with action 행함이 있는 믿음이 드러나지 않으면 여러분의 부르짖음은 아무런 소용이 없게 됩니다. 신기하죠?
믿음이 그만큼 소중한 거예요. 기도도 소중합니다. 부르짖는 것 소중합니다. 그 다음에 부르짖은 것에 대한 꿈에 대한 믿음을 가슴속에 꼭 간직을 해야 됩니다. 그때부터 응답은 이루어지는 거예요. 우리의 삶 속에서 3차원의 세계 속에서 4차원의 응답이 떨어지는 것입니다. 우리가 기도할 때 하나님께서는 이미 듣고 응답을 하신다고 성경은 얘기합니다. 근데 왜 내 삶은 변화가 없죠? 그것은 하나님과 우리 사이를 가로막고 있는 마귀의 힘이 그만큼 강하기 때문입니다. 그것을 뚫고 내려오게 하는 바로 그 능력은 우리가 하나님을 믿었을 때에, 우리가 기도하고 부르짖은 것을 믿었을 때에 뚫어지는 역사가 일어납니다. 그렇기 때문에 우리는 하나님을 찬송하고 찬양하고 기도하고 부르짖었으면 그대로 내가 하나님께 간구했던 나의 소망이 이루어진다고 믿어야 되는 것입니다. 그래야 제대로 된 감사가 되고 제대로 하나님을 섬기게 되고 제대로 된 신앙생활을 저와 여러분이 할 수가 있는 거예요. 로마서 6장 17절에서 18절 말씀 봅니다. 하나님께 감사하리로다. 너희가 본래 죄의 종이더니 너희에게 전하여 준 바 교훈의 본을 마음으로 순종하여 죄로부터 해방되어 의에게 종이 되었으니라. 아멘. 그러므로 죄 사함 받은 것을 감사하고 병 고침 받은 것을 감사하고 파멸에서 건져주신 것을 감사하며 우리의 감사를 입에 붙여넣고 있어야 되는 겁니다. 그래서 우리가 제가 이전에도 말씀드렸죠. 항상 그저 감사합니다. 우리의 입술의 고백은 그저 감사합니다. 하나님 그저 감사합니다. 고난 중에도 감사하고 환난 중에도 감사하고 우편물 잊어버렸어도 감사하고 자녀가 속 썩여도 하나님 감사합니다. 주셨으니 감사합니다. 감사할 거리를 찾아서 하나님께 감사 드릴 때 우리의 문제는 해결이 된다는 것을 반드시 기억하시기 바랍니다. 시편 103편 5절 말씀은 이렇게 얘기합니다. 좋은 것으로 내 소원을 만족하게 하사 내 청춘을 독수리같이 새롭게 하시는 데다. 아멘. 하나님께 감사하세요. 우리의 삶과 우리의 영혼이 청춘으로 돌아가는 기적이 일어납니다. 하나님이 그렇게 갚아주시기 때문입니다. 나빠 보이는 일, 안 좋은 환경도 좋은 일로, 좋은 환경으로, 좋은 결과물로 하나님은 바꿔주십니다. 고난 뒤에는 반드시 축복이 오는 것입니다. 히브리서 11장 6절 말씀에 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 아멘. 문제는 우리가 꿈을 꾸지 않고 부르짖기만 한다는 거예요. 꿈을 꾸고 부르짖었으면 가슴에 품고 믿으며 생각도 바꾸고 입술의 습관도 바꾸고 그렇게 믿음대로 명령하고 선포하는 것입니다. 그 가운데 하나님께서는 우리 3차원 세계에서 우리가 바라고 원하는 것을 우리의 믿음에 따라 기적을 일으키고 역사를 일으켜준다는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다. 아멘. 골로새서 2장 6절 말씀으로 말씀을 맺습니다. 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라. 아멘. 데살로니가 5장 18절 우리가 늘 기억해야 되는 말씀이죠. 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 아멘. 우리의 범사에 감사가 넘치는 신앙생활을 하심으로 말미암아
정말로 하나님의 놀라운 축복을 받는 저와 여러분이 되시기를, 또 새로운 한 주가 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 살아계신 아버지 하나님, 은혜와 사랑을 진심으로 감사를 드립니다. 하나님께서 우리에게 주시는 감사가 이렇게 큰 능력이 있다는 것을 우리가 오늘 깨달았습니다. 그리고 하나님께서는 이 감사를 통해서 올바로 우리가 하나님을 섬길 수 있도록 하셨다는 것도 깨달았습니다. 그리고 마귀가 제일 싫어하는 것이 감사라는 것도 배웠습니다. 이 감사함을 우리 생활에 늘 가지고 살겠습니다. 입술에서 떠나지 않게 하겠습니다. 하나님 감사합니다. 예수님 감사합니다. 보혜사 성령님 감사합니다라는 입술의 고백이 날마다 터져나오는 저와 우리 이 예배에 참석한 우리 모든 성도님들에게 하여 주옵소서. 하나님 아버지, 마지막으로 또 기도하는 것은 우리의 가정과 우리의 직장과 사업의 모든 평안을 주님께 의탁합니다. 책임져 주시고 보호하여 주옵소서. 우리의 자녀도 지켜주시고 코비드-19로부터 우리를 지켜 보호하여 주시옵소서. 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 아멘. 여러분, 광고 말씀 드립니다. 이 여름이 지나가면 또 날씨가 차가워지면서 바이러스가 또 기승을 벌일 수도 있어요. 그리고 지금 들리는 소문은 처처에 정말 폭우와 그 다음에 재난, 폭풍 등, 그리고 모든 것들이 이 세상은 마지막으로 달려가고 있다는 사인을 계속 주고 있는 시대에 저와 여러분은 살고 있습니다. 하지만 여러분, 겁내지 마세요. 우리에게는 예수님이 계시고 하나님이 계시고 성경 말씀이 있습니다. 그리고 우리에게는 믿음이 있습니다. 당연히 이렇게 될 줄을 이미 다 하나님은 알려주셨어요. 우리가 믿음을 가지고 대비하는 것이 중요합니다. 놀라지 마세요. 이단의 가르침, 그리고 내일 주님이 오신다는 그런 가르침에 여러분 빠지지 마세요. 주님은 오시죠. 하지만 내일 오신다고 얘기는 안 하셨어요. 곧 오신다고 말씀을 하셨습니다. 우리는 준비만 하면 되겠습니다. 그 귀한 준비를 말씀과 기도와 감사와 찬송으로 하나님을 영화롭게 하며 지켜야 되겠습니다. 마지막 기도하고 오늘의 예배를 마치겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령 하나님의 놀라운 우리를 보호하시는 능력이 이제부터 감사하며 살기로 작정한 하나님의 고개 숙인 백성들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 하옵시기를 간절히 기도하옵나이다. 아멘. 아멘. 한 주간도 여러분 승리하시길 바랍니다.